اور مذہب اسلام اس معاملے میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے اسپورٹس کے کھیل کود کے لیے؟ دیکھیے، اسلام میں اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ یہ کھیل سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے ایونٹس کو کیا ہے کہ گھوڑ سواری کا ایونٹس کرتے تھے اور رننگ ریس کے ایونٹس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا خیال کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہمارے جسم کا ہم خیال کریں گے تو ہماری روح بھی اس سے ڈیولپ ہوگی۔ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر اہمیت ہونے کی وجہ سے یہ سارے علماء اس میں لگے ہوئے ہیں۔ میں امت کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کام میں لگے، امت کو بنانے کی نیت سے، کھیلنے کی نیت سے نہیں، امت کو بنانے کی نیت سے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ٹرافی 7th اسٹیٹ لیول فٹ بال ٹورنامنٹ، گلبرگہ کی ٹیم نے جیتا خطاب، چند پٹنہ کی ٹیم رنر اپ۔ بنگلور کے قریب ہوسکوٹے میں الامین ریزیڈینشل اسکول کے میدان میں ہوئے 2 روزہ اسٹیٹ لیول فٹ بال ٹورنامنٹ میں گلبرگہ کی الامین ٹیم نے چند پٹنہ کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دیتے ہوئے 7واں اسٹیٹ لیول فٹ بال ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ 12 اور 13 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ اور اتوار کھیلے گئے اس ٹورنامنٹ میں کل 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اتر پردیش کے امروہہ کی دینی مدرسے کی ٹیم کو بیسٹ ڈسپلن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان کی صدارت میں ہوئے اس 2 روزہ فٹ بال ٹورنامنٹ کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں وزیر اعلیٰ سدھرامیا کے پولیٹیکل سیکریٹری اور MLC نصیر احمد، معروف عالم دین مولانا خالد بیگ ندوی نے چیف گیسٹ کے طور پر حصہ لیا۔ مولانا خالد بیگ ندوی نے کہا کہ صحت تندرستی کے نقطہ نظر سے مذہب اسلام اسپورٹس کی کھیل کود کی اجازت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں رننگ، گھوڑ سواری اس طرح کے مختلف مقابلوں کا اہتمام کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ کمزور مومن کے مقابلے صحت مند تندرست مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس فنکشن میں MLC نصیر احمد نے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی، بنگلور مسلم اسپورٹس کلب اور علماء کرام کی جانب سے نوجوانوں میں اسپورٹس کو فروغ دینے کی کوششوں پر خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے شروع کی گئی اسکیموں کی جانکاری دی۔ گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے نائب چیئرمین شیخ محمد ضیاء الدین نے کہا کہ پہلی مرتبہ گلبرگہ ٹیم کو ڈاکٹر ممتاز احمد خان ٹرافی حاصل ہوئی ہے۔ شہر گلبرگہ میں باقاعدہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان فٹ بال کلب قائم کرتے ہوئے نوجوانوں کو کھیل کود کی اسپورٹس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے جوائنٹ سیکریٹری افضل ابراہیم خان، سید سیف اللہ، جے شفیع اللہ، الیاس محمد پٹیل و دیگر موجود تھے۔ ان تمام احباب نے موجودہ دور میں ایجوکیشن کے ساتھ اسپورٹس کو فروغ دینے کی الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان کی کوششوں کی ستائش کی۔ عمر اسماعیل خان کی ان کوششوں پر راحت اندوری کا یہ شعر صادق آتا ہے: جگنوؤں کے ساتھ لے کر رات روشن کیجئے، جگنوؤں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے، راستہ سورج کا دیکھا تو سحر ہو جائے گی، راستہ سورج کا دیکھا تو سحر ہو جائے گی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
फ़ख़ातम नबीन मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। माशाअल्लाह डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ट्रॉफी के तहत इस वक्त एक 2 दिन से माशाअल्लाह मैचेस चल रहे हैं। मैं आमतौर पर हमारे फुटबॉल प्लेयर्स को जो जितने भी यहाँ शरीक होते हैं उनसे ये कहता हूँ कि इस काम में जो लोग जीते हैं उनकी भी जीत है और जो हारे हैं वो भी जीते हैं। हार जीत रहती है, लेकिन हम ये जो काम कर रहे हैं, ये जो खेल रहे हैं, ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। हमको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। जितने भी प्लेयर्स इसमें हिस्सा लिए हैं, ये आज आप प्राइज लिए हैं, कुछ लोग नहीं लिए होंगे, कल लेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पर अल-अमीन में यहाँ पर बैठकर इतनी मेहनत करके आपको खिलाने का मकसद ये है कि आपकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी को बिल्ड करें, आप अपनी पर्सनालिटी को इससे डेवलप करें। फुटबॉल खेलने से चैलेंजिंग नेचर पैदा होता है। मैं बहुत देर से मैच देख रहा था कि प्लेयर से गलती होती है, अंपायर अगर कुछ कहता है तो सब सर झुका लेते हैं। ये बात जो है, अपने जज्बात को किसी बड़े के सामने अपने आप को झुका लेना, उसके तहत चलना, ये फुटबॉल खेलने का नतीजा है। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर भी अखलाक पैदा करना है और आगे चलकर और अच्छे से इसको खेलना है। और ये जो आप खेले हैं, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से जाने के बाद बिखर जाएं, बल्कि आपकी टीमें बनी रहें अपनी अपनी जगह पर और इसको मुस्तकिल करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करेंगे। जिन कोचेस ने, जिन लोगों ने, जिन जिम्मेदारों ने, इसमें जिन उलमा ने माशाअल्लाह इसमें मेहनतें की हैं, वो सारे मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। खास तौर पर हमारे उमर इस्माइल साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि इतने मसरूफ शख्सियत होने के बावजूद, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस काम को काम समझकर 2 दिन से ये और इनके रफ़क़ा जितने भी हैं उन सब ने यहाँ पर काम किया। मैं उन सबको मुबारकबादी देता हूँ। आपकी ये मेहनतें इंशाअल्लाह आइंदा नस्ल आप देखेंगे कि इसके नतायज आपको नजर आएंगे। हमारे कोचेस आए, हमारे इस्माइल साहब यहाँ पर आए और दूसरे कोचेस सब आए और सबका नाम अभी लेना मुश्किल है। सारे उलमा, अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए और ये सिलसिला जारी रखें। देखने में आज एक छोटा सा दिख रहा है, ये आपको 4-5 साल के अंदर ये नेशनल लेवल का इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म बनेगा इंशाल्लाह। उसमें आप सब लोग ये करेंगे। मैं इसी बात पर, नमाज का भी वक्त हो रहा है, दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, सेहत नसीब फरमाए, आफियत नसीब फरमाए और हर तरह से आप सबकी हिफाजत फरमाए। मौलाना, एक छोटा सा सवाल, मजहब इस्लाम इस मामले में किस तरह रहनुमाई करता है स्पोर्ट्स के, खेल कूद के लिए? देखिए, इस्लाम में अपने जिस्म की हिफाजत करना हमारे लिए फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर। जो ताकतवर मोमिन है वो ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है एक कमजोर मोमिन के मुकाबले में। ये खेल से फायदा ये होता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह के इवेंट्स को किया है कि घोड़सवारी का इवेंट्स करते थे और रनिंग रेस के इवेंट्स करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म का ख्याल करने के लिए कहा है। अगर हमारे जिस्म का हम ख्याल करेंगे तो हमारी रूह भी उससे डेवलप होगी। इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है, इसीलिए आप देख रहे हैं इस्लाम के अंदर अहमियत होने की वजह से ये सारे उलमा इसमें लगे हुए हैं। मैं उम्मत को दावत देता हूँ कि इस काम में लगे, उम्मत को बनाने की नीयत से, खेलने की नीयत से नहीं, उम्मत को बनाने की नीयत से। शुक्रिया।